Mingama, Dinido, Tero, conditional sentence to any Patapitamebono. So grade 12 solution unit 8 ma pare, Narukani, Zin, Tonya, daily usage male, Tongwine, Nabikoa G, WebPP, ITCSE, WebPP, Taita P, the if clause ga complex sentence and in it, Titaya may tema parebono. So but a mouse on in it, conditional sentences typed in a Patapitia session be me. The conditional sentences D. So bound and you asaga leave you she. So zero couple of solution zero condition bono, but I'm a zero condition, first condition, second condition, third condition so we do that matter. So zero condition my body balance. So zero condition the 2 pattern bones and you 2 form bones and if you now my simple present tense, and now my simple present tense. Zero the money if both one to regard with Matari bono, now hold on the simple present tense spinning about the mu. First condition if you now model simple present tense with above one made, I be another clause matado, we plus buff infinite above the mu. The shadow of the Marica solution if buff one way infinitive so we don't matter. Now the mu gazaro second conditional to gazaro if you now buff two, another clause ma would plus buff infinitive. Doriga if buff two would infinitive so we don't matter. No, so buff two car simple past tense. Now, so the condition if you now plus perfect tense lo kore had plus buff 3 ne, another clause ma would have plus buff 3 like be yare. The condition type mu saga leave you she ye, any leave you at a kuneti, a tom pu bonjele, matubu, tom yare niazele, matubu, don't like it, a tape bedjele, matubu. Because the amount of zero condition guide to Saga. Zero condition a mere man in a case I yet. To the pingua. ဒါလုံးရင်ဒါဖြစ်မယ်ဥပမာထားပါတော့ဒီမှာမိုးရွာနေတယ်အဲ့ချိန်မှာတချို့ကမိုးရွာတယ်ကိုထိမပါပဲအပြင်ထွက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျင်းသေးပေါက်မိုးရေဆိုမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့မိုးရွာနေတော့အပြင်ထွက်မှာတော့မိုးရေဆိုမှာပေါ့ဆိုပြီးဒါလုံးမှာတော့ဒါဒီ 100% ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိချနေပြီဆိုရင်0 condition ကိုသုံးပေးရတယ်သူကများတော့အဖြစ်တော့ presence ပေါ့နော် presence ကိုအခြေပြုတယ်အမြဲတမ်းမှန်တဲ့ကိစ္စကိုပြောပေးတယ်ဒီမှာဆိုအောက်မှာ example လေး if it rains the streets get wet မိုးရွာရင်လမ်းတွေစိုးကုန်မှာပေါ့ဆိုတော့အနေကိမလို့ rain မှာတချို့က simple present tense မလို့ s ထည့်တယ် streets ကအများကိမလို့နောက်မှာ s မထည့်ဘူးဒီပုံစံလေးရောသိရမယ်နောက်တစ်ခု if ice cream gets warm it smarts ဆိုတော့ရေခဲမုံကနှွေးသွားရင်ပူသွားရင်အရေးပြောသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရေခဲမုံကပူမှတော့အရေးပြောမယ်ဆိုတော့တချို့လည်းသိတယ်အများနဲ့မှန်တဲ့အမှန်တရားလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ဖြစ်ရင်အနောက်က result ရမယ်ဆိုတာသိချနေလို့ zero conditional ကိုသုံးပေးရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောပါမယ် zero conditional ဆိုတာဒီအများနဲ့မှန်တဲ့ကိစ္စရက်တွေဒါလို့ပြင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရတာမျိုးတွေအတွက်သုံးပေးရပါတယ်မြတ်တော့အဖြစ်ပေါ့နော် scientific facts or general truths ဒီလိုကိစ္စတွေအတွက်သုံးပေးရတယ်ဆိုတော့သူဒီ present ကိုပဲအဓိကကိုစားပြုပါတယ်သူ pattern ဒီ if ရနောက်မှာ simple present tense အနောက်မှာလည်း simple present tense if buff 1 ဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကပြီးပို့ပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ထားလို့ရပါတယ် number 2 first conditional ကကြတော့ if ရနောက်မှာ simple present tense ဖြစ်တဲ့ buff 1အနောက်မှာက will plus buff infinitive သူကဆိုတော့အနာဂတ်မှာဖြစ်နိုင်ရရှိတဲ့ကိစ္စတွေကွာဥပမာဒီဟာကိုလုပ်ရင်အနာဂတ်မှာဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးmay be possible situation or likely to happen in the future ဒီလိုကိစ္စတွေအတွက်သုံးပေးရတယ်ဥပမာနစ်စာမလုံးရင်စာမေးပွဲကြလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ကြလိမ့်မယ်နော်လို့ပြောတာကွာကျိတ်စီပေါက်ကြမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစာရပြီးသားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေတချို့ကဒီ tense ကိုသုံးပေးရတယ်အောက်မှာဆို example လေး if it is sunny we'll go to the beach အကယ်၍များနေတာမယ်ဆိုရင်လေတို့တွေကကမ်းခြေကိုသွားကြမှာဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကနေမတောင်းဆိုရင်မသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့ present နဲ့ future နဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးရတဲ့ tense မျိုးဖြစ်ပါတယ် first condition နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု if you don't print your umbrella you get what me ထိမယူသွားဘူးဆိုရင် get what မိုးရီဆိုလိမ့်မယ် will get what နဲ့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကကျင်းတီပေါက်ကြီးမိုးရွာမယ်လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးထိမယူသွားရင်မိုးရေဆိုနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ possible situation ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ tense ကိုသုံးပေးရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြပါမယ် first conditional ဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်နိုင်ရရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးပေးရပါတယ် possible situation or likely to happen in the future နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ပုံစံဒီ if ရနောက်မှာ buff 1 or simple present tense အနောက်မှာ will plus buff infinitive သုံးပေးရပါတယ်
ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျတော့ခြေတို့ကလေ real conditional လို့ခေါ်တယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတဲ့မှာသုံးတာမလို့ real conditional လို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခါဒီ real conditional ဒီပထမဆုံး0 conditional ဆိုလို့ရှိရင် present ကိုအဓိကထားပြောတယ်အမြဲတမ်းမှန်လို့ပြောတာဒီတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီအနာဂတ်မှာဖြစ်နိုင်ရရှိတဲ့ future ကိုပြောပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့0 conditional နဲ့ first conditional if both one နဲ့ if both one will plus infinitive real conditional တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမတစ်ဖြစ်ပါနောက်တစ်ခု second conditional ကကြတော့ if ရဲ့နောက်မှာ simple past tense ဆိုတဲ့ verb to အနောက်မှာ will plus verb infinitive သူကကြတော့အခုလက်ရှိအချိန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲအနာဂတ်ရဲ့အချိန်တစ်ချိန်အတွက်စဉ်းစားတဲ့ real conditional မဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ကူးရင်စံတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာသုံးပေးရတယ်ဥပမာ unlikely or hypothetical situation in the present or in the future အတွက်သုံးပေးရတာဥပမာတစ်ချက်ပြောမယ်ပေါ့နော်ငါသာထီပေါက်မယ်ဆိုရင်လေကဘာအနက်ခီးထွက်ဖြစ်မှာဆိုတော့တစ်ချက်ကိုထီပေါက်နေပြီလားမပေါက်သေးဘူးထီပေါက်မယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပြီးတော့တစ်ချက်ထီပေါက်ပါလေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါမဟုတ်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ထီပေါက်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကို real မဟုတ်တဲ့ situation တခုကိုစိတ်ကူးရင်စံပြီးပြောတာမျိုးအောက်မှာဆို example ပေးထားတယ် if I were you I would try my best for the examဆိုတော့ငါသာနစ်နေရမှာဆိုရင်လေငါစာမို့အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှာဆိုတော့ကိုကသူဖြစ်သွားနိုင်တာလားတကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါသာနေဆိုရင်လေဆိုပြီးစိတ်ကူးရင်ပြီးပြောတာမလို့အနောက်မှာ WERE ဝယ်ကိုသုံးပေးတယ်အနောက်မှာ word plus verb infinitive ကိုသုံးပေးတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်မှတ်ပါမယ်တချို့တို့က American English နဲ့ British English ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် American English မှာတော့ပေါ့နော်ဒီ if ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တဲ့ subject ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ simple past tense ပြောတဲ့အခါမှာ was 33 were 33သူကအမှန်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ British English မှာကျတော့ WERE were တစ်ခုကိုပဲသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အဆိုရှိတယ်။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကလေးတို့ဒီကိုယ့်ဘက်ကို full skill တွေဘာတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းမတူညီတဲ့ကွာခြားချက်တွေမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်နေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဓိကမှတ်ရမှာဒီဟလာအများရန်မှန်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ if ရဲ့နောက်မှာ I မဲလိုက်ရှိပဲလိုက်he ပဲလိုက်စိတ်ကူးရင်စံတဲ့ hypothetical or imaginary ဖြစ်တဲ့ဒီပေါ့ WERE were ကိုလိုက်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့မှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် if အထူးသဖြင့် I ဆိုရင်ပေါ့ကွာ if I were you လို့သုံးတာကပို့ပြီးတော့ real English ပို့စံတယ်။တနည်းအားဖြင့် British English ပို့စံတယ်။ဒါကလေးတို့ဒီ grade 12တို့ဘာလို့မှာတော့ဝယ်နေပဲသုံးပေးပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်း C1 level ဘာနာကိုရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာမှပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသုံးပါဒါကအချုပ်ကလေး confuse ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေချက်ကိုမိထားလေးရှိလို့ပါဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလားဆိုတော့မှတ်ထားရမှာဒီအကိမ်းမှတ်တစ်ချက်တို့က if ရဲ့နောက်မှာ verb to be ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် simple past tense အနေနဲ့ were ကိုပဲသုံးပြီနော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့် if I had more time I would help you ငါမှအချိန်ပိုရှိလို့ရှိရင်ငါနင်းကိုကူညီမှာဒါပေမဲ့အချိန်ပိုရှိလားမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲမကူညီတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ if ရဲ့ subject တောင်မှရှိတဲ့ကောင်ဒီ simple past tense ဖြစ်တဲ့ verb to အနောက်က I will help you နဲ့သုံးပေးရတယ်ပြန်ပြောပါမယ် second conditional ဖြစ်ပါတယ် second conditional ရဲ့ pattern ဒီ if ရဲ့နောက်မှာ simple past tense ဖြစ်တဲ့ verb to အနောက်မှာ word plus verb infinitive ကိုသုံးပေးရတယ်သူဒီအခုလက်ရှိသို့မဟုတ်အနာဂတ်ရဲ့အချိန်တစ်ချိန်မှာစဉ်းစားတဲ့ imaginary situation or hypothetical situation အတွက်သုံးပေးရတာဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံး third conditional ကတော့ရှင်းပါတယ် if ရဲ့နောက်မှာဒီ present perfect ဖြစ်တဲ့ had plus verb 3နဲ့နောက်မှာ would have plus verb 3ကိုသုံးပေးရတာသူကကြတော့အတိတ်မှာတော့တကယ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်တွေးတာမျိုးဥပမာကွာနောင်နာရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေးတာဥပမာတစ်ချက်ကပြောပြပေါ့နော်ငါသာလီmatriculation examination မှာစူးစမ်းခဲ့ရင်စာကျွန်းကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေလောက်ပြီးတကယ်စူးစမ်းခဲ့ရလားမစူးစမ်းခဲ့ဘူးအတိတ်ကမဖြစ်ခဲ့တဲ့မလုပ်ခဲ့မိတဲ့ကိစ္စကိုတစ်ခါတလေမှာနောင်တရပြီးပြန်ပြောတာမျိုးစိတ်ကူးရင်ပြီးပြန်ပြောတာမျိုးမှာဒီကောင်ကိုသုံးပေးရတာဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလား if I hadn't lost my glasses I would have read the sign ငါသားလီမျက်မှန်မပြဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းပေါ်ကစိုင်းတွေကိုငါဖတ်နိုင်ရင်ဒါပေမဲ့အခုဖတ်နိုင်လားမဖတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမျက်မှန်ပြောက်ခဲ့လို့ပေါ့ဆိုတော့အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ real situation ကိုကွာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုသာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံစံဒါကိုတချို့က third conditional လို့ခေါ်တယ် third conditional tenses တွေနဲ့သုံးပေးရတယ်နောက်တစ်ခု if we had studied harder he would have passed the exam သူသာပို့စူးစမ်းရင်စာမေးပွဲကိုအောင်နေပြီ
စူးစမ်းလို့အခုစူးစမ်းထားလားဆိုတော့မစူးစမ်းထားဘူးမစူးစမ်းတော့အောင်လားဆိုတော့မအောင်တော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေမှာသုံးတဲ့အခါမှာသုံးပေးရပါတယ်လို့မှတ်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ကတချို့တို့စီမှာပြန်ချုပ်ပါမယ် conditional type လေးတစ်မျိုးရှိတယ် zero conditional first conditional second conditional third conditional ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အမှ0နဲ့ first နေသည်ဒါ real conditional ပေါ့နော်အများနဲ့မှန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသုံးတာအများနဲ့မှန်တယ်ဆိုတော့တကယ်အဖြစ်အပျက် real conditional မှာသုံးတာဒီ third second conditional နဲ့ third conditional ကကြတော့ hypothetical or imaginary situation မှာသုံးတယ်ဆိုတာသိရင်ရပါတယ်ဒီ if clause လေးမျိုးလုံး conditional type လေးမျိုးကိုသာကျွမ်းကျင်မယ်ဆိုရင် grammar မှာဒါမကခလေးတို့နောက်ပိုင်းမှာရေးရမယ် writing အပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကချင်းအောက်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးထပ်ပို့ထားပေးပါမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေး lesson မျိုးလုပ်ကြမယ်နောက်တစ်ခါဒီ if clause ပေါ့နော်ဒီzero condition နဲ့အတွက် if clause 5ကြောင်း first condition နဲ့အတွက်5ကြောင်း second condition နဲ့အတွက်5ကြောင်း third condition နဲ့အတွက်5ကြောင်းဒီချက်ကို homework လေးရေးပြီးတော့ group လေးထဲမှာထပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးပါမယ်အားတဲ့အချိန်ဒီချက်လောက်အင်္ဂါလေးရေးလို့ရတဲ့ကလေးတွေလည်း homework လေးရေးပြီးထပ်ပေးထားကြပါနော်ကဲဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ grammar pattern တွေနဲ့ writing တွေထပ်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါဦးမယ်